ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ आम आदमी पार्टी ने घेर लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल चुके है, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कई ने सुर भी मिला दिते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, तो कई तरह से कह रहे हैं कि जथेदार साहब को भी बोलना चाहिए। बहुत सारे सवाल है। धामी का चोण प्रचार औखी क्यों सरकार। आम आदमी पार्टी ते अकाली दल विच बयानबाजी हुई है, पहले सुन लीजिए। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ मैं समझना कि बहुत वड्डी उन्होंने गलती की है। अगर श्रोमणी अकाली दल के लिए वो प्रचार करते ने तो मैं तो पहले ही जिदा दस्या कि मीरी पीरी के सिद्धांत ने और थानू ये चीज़ों का सबनों ही पता है कि बड़ा ज्ञान है नहीं। जिहड़ा बेअदबियां का ट्रायल है वो सुप्रीम कोर्ट ने सूबे तो बाहर ट्रांसफर कर दिता है। थोड़ी निकम्मी सरकार सुप्रीम कोर्ट नूं विश्वास दिवाउण च नाकाम रही कि तुसीं बेअदबियां दी जिहड़ी ट्रायल है वो सुचज्जे ढंग नाल करा दिओगे। बड़ा सवाल असीं ये पुछांगे, SGPC प्रधान वालों अकाली बसपा के हक में वोटां मंगण ते सियासी घमसान क्यों है। इस सवाल पर चर्चा करने के लिए साडा जिहड़ा पैनल है तुहानूं दस रहे हैं। अमरजीत सिंह तारनी श्रोमणी अकाली दल स्पोक्सपर्सन है, नाल वकील भी ने। तारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है तो नाल वकील भी ने। पासी साहब तुहाडा स्वागत है। तारनी साहब श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे हैं। तारनी साहब तुहाडा स्वागत है। नरेंद्र सिंह संधू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, लंबे समय बाद साडे नाल बैठ रहे हैं। नरेंद्र सिंह संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। इकबाल सिंह चन्नी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, चन्नी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ SGPC प्रधान ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। देखो गल ये हैगी है, थानू तो यह सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये किते बैन है लिखिया वा करिया वा भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ नहीं मंग सकते। मैं इतिहास दे विच दसना चाहुंदा है कि फॉर्मेशन ऑफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिहड़ी ਇਹ 15 नवंबर 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ फौज खड़ी की ਜਿਹੜੀ 14 नवंबर 1920 ਨੂੰ खड़ी ਹੋਈ और अपने एरिए ਨੂੰ एक्सटेंड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मीरी पीरी दे सिद्धांत दे मुताबिक जिहड़ा हैगा इकट्ठे चलते रहे हैं, अज तक इकट्ठे चलते रहे हैं। जे शायद ये जिहड़े धालीवाल साहब बोल रहे सी ना, जे इन्हां ने चंगी तरह इतिहास नूं पढ़िया हुंदा, जे इन्हां नूं पता हुंदा कि किहड़े किहड़े पोलीटिकल काम है जिहड़े वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने टाइम दे विच जिहड़े हैगे आ कीते हैगे आ। जे मैं सारा इतिहास जिहड़ा हैगा बोल के रख दिंदा है। उस तो पहला शुरुआत मैं जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ते करदा हां। जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा वो शख्सियत सी जिहड़े मैंबर राज सभा भी रहे, मैंबर पार्लीमेंट भी रहे और वह जिहड़ा हैगा पोलीटिकल मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ भी बोलते सी ਜਦੋਂ श्रोमणी अकाली दल ਦਾ और बीजेपी ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। जिस थां दे उत्ते धार्मिक गल आउंदी सी, चलो तारनी साहब दी गल हुंदी सी। एक सेकंड जी, तारनी साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾ SGPC ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ,
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਧਰਮ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਥਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਵਾਇਤ ਗਲਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਗਲਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਾਸ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਨਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕੁਝ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਮੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਖੀ ਕੋ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ, ਪਤਿਤਪੁਣਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ 10-10, 100-100 ਰੁਪਏ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੋਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਲੜਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਣ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ। ਵੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਸਟ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਜਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਮੇਰੀ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਧਾਰਾ 25B ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਨਵਰਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। SGPC ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ SGPC ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 1943 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਸਨ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਤੱਕ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ? ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ,
ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਏਰੀਆ ਮੰਗਣਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸਰ, ਸੁਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਮਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੌੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁੱਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਉਂਝ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 MLA ਰਹਿ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। 3 ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ 1 ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਰ, ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ? ਵਾਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਖੇਪੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਆਰਐਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਰਐਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਧਾਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਾਮੀ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, FIR ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡਵਾਏ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਨਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡੀਐਸਸੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਰਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ 117 ਤੋਂ 3 ਤੇ 3 ਤੋਂ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਮੀ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੀ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦਵਾਇਆ ਸਰ? ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਧਾਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਘੁਮਾਓ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਾਮੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਖੀ ਕੋ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।